Welcome to Maheshwari Chemistry classes. It is class number 5 in metallurgy chapter. Purification of metals or refining of metals. Nothing but Loha Shuddhikarana. Before going to discuss this topic, please subscribe my channel Maheshwari Chemistry classes. If you have any doubt about this chemistry purpose, you must ask me in comment box. The trick box. After the completion of total class, I will explain what is what. See this purification of metals or refining of metals, nothing but Loha Shuddhikarana. The best method of purification of metals is electrolytic refining. ఈ మెటల్స్ని ప్యూరిఫై చేయడానికి బెస్ట్ మెథడ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిఫైనింగ్. ఎందుకంటే ఇందులో 100% ప్యూర్ మెటల్ని మనం పొందగలం. ఓకేనా? సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిఫైనింగ్, కాపర్, సిల్వర్, ఐరన్ వి మే ప్యూరిఫై. ఓకే, one trick box I prepared for you. Pure impure acidified solution. Here we have to take a pure metal as a cathode, impure metal as a anode, acidified solution as a electrolytic solution. This is the trick box, you must remember. Okay, next, on passing current, pure metal works like cathode, impure metal works like anode. Acidified solution involves in electrolysis. Okay, that time anode mud is formed. Anode mud nothing but impure metal settle down at a anode. What is what now I will explain simply. So this is about purification of metals. Okay, for that purpose these two electrodes we have taken. It is connected to a battery. One is works like cathode, another one is works like anode. Pure metal cathode, impure metal anode. Cathode thin, anode thick. Here anode containing impure ions settle down at anodic place. Okay, so first these two electrodes are dipped in electrolytic solution. When current passes through these two electrodes, that time it involves in electrolysis, forms cations and anions, right? So cations are moves towards cathode side, anions are moves towards anode side. Cation positive charge moves towards negative charge containing cathode side. Okay, anion negative charge containing ion moves towards positive charge containing anode side. That time what happens, these impure ions containing anode, right? So those are releases from here and settle down at anode. Okay, so nothing but it is purified metal is placed here. Impure ions are separated like this. Okay, so this is nothing but anode mud. Separated impure ions are anode mud. Okay, so this is the pure metal rod. Okay, like this we have to refine one metal. నేను క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు మేడం ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిఫైనింగ్కి ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్కి కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంది అని అన్నారు, అందుకే నేను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిఫైనింగ్ ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్కి ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటో చూద్దాం. దాన్ని బట్టి మీరు ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి రాసినా కూడా ఇట్లాంటి లాజిక్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తే మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా గుర్తుపెట్టుకోగలరు, 100% మార్క్స్ స్కోర్ చేయగలరు అని చెప్పేసి నేను చెప్తున్నాను ఈ టాపిక్. ఎలక్ట్రో రిఫైనింగ్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ మెటల్స్ సచ్ యాజ్ ఐరన్, సిల్వర్, కాపర్ ఆర్ ప్యూరిఫైడ్ ఆర్ రిఫైన్డ్ అదర్ సబ్స్టాన్సెస్ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ దెమ్. మన ఇంట్లో కూడా రిఫైన్డ్ ఆయిల్ వాడుతున్నారా అని అంటాం కదా. రిఫైన్డ్ ఆయిల్ అంటే ఏంది? శుద్ధి చేయబడిన నూనె, ఇంప్యూర్ అయాన్స్ తొలగించబడిన నూనె. ఇక్కడ కూడా రిఫైనింగ్ ఆఫ్ మెటల్ అంటే ఏంది? ఇంప్యూర్ అయాన్స్ తొలగించబడిన మెటల్ అనమాట. మనకు ఇక్కడ కూడా ఎలక్ట్రాలిసిస్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోల్డ్ కాస్ట్ ఎక్కువ కాబట్టి కొంతమంది ఏం చేస్తారు, కాపర్ పైన గోల్డ్ కోటింగ్ వేసి లేదంటే సిల్వర్ పైన గోల్డ్ కోటింగ్ వేసిన నగలు వేసుకుంటారు, అంటే గిల్ట్ నగలు వేసుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 గ్రామ్ గోల్డ్ కానీ ఇవి ఇప్పుడు ఎక్కువ ఫేమస్ అవుతున్నాయి కదా, వాటిలో యూజ్ చేసే ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రోప్లేటింగే. ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ వన్ మెటల్ ఈజ్ కోటెడ్ ఓవర్ another by the process of electrolysis. Okay na? So this is about electrolytic refining, electroplating difference. Okay, so clarity purpose here I am showing this. So this is electroplating, this is electrolytic refining. It is purifying metal, it is a coating metal. Okay, so here
object is cathode, anode any metal, our wishing metal, silver or rm or copper. Okay, so here we have taken this anode relevant electrolytic solution, not cathode, you must remember. Next, purification of metal purpose. Okay, here also cathode, here also anode, pure metal, impure metal. Okay, so impure metal containing metal ions are settle down at anode, it is anode mud. ఇక్కడ క్యాథోడ్ యానోడ్ టాపిక్ ఉంది, ఇక్కడ క్యాథోడ్ యానోడ్ టాపిక్ ఉంది, ఇక్కడ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషన్ ఉంది, ఇక్కడ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషన్ ఉంది, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాలసిస్ ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్ అయింది, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాలసిస్ ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్ అయింది. బట్ మెయిన్ వేరియేషన్ మనకి ఎక్కడ వస్తుందంటే, మనము రిఫైనింగ్లోనేమో మెటల్ని శుద్ధి చేస్తున్నాం, ఇంప్యూర్ అయాన్స్ని తొలగిస్తున్నాం. ప్లేటింగ్లోనేమో మనకు కావాల్సిన ఆబ్జెక్ట్ పైన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఒక రింగు తీసుకున్నా, ఇది కాపర్ రింగ్ అనుకోండి, దీనిపైన నేను బంగారం పూత పోయాలనుకుంటున్నా. బంగారం పూత పోయాలి అంటే సో నేను ఇక్కడ యానోడ్ అనేది బంగారం యానోడ్ని తీసుకోవాలి. ఓకేనా, ఈ ఆర్ఎంకి సంబంధించిన ఎలక్ట్రోడ్ని తీసుకొని ఇక్కడ తీసుకునే ఎలక్ట్రోలైట్ సొల్యూషన్ కూడా ఆర్ఎం రిలవెంటే ఉండాలి. అది ఏంటిదంటే ఆర్ఎం క్లోరైడ్ అనమాట. అంటే ఏ యానోడ్ తీసుకుంటామో ఆ యానోడ్ రిలవెంట్ ఎలక్ట్రోలైట్ సొల్యూషన్ మాత్రమే ఈ ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్లో తీసుకోవాలి. మీరు అది తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మన విష్, క్యాథోడ్ అనే మెటల్ అనేది మన విష్. తక్కువ కాస్ట్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నామా, స్టైల్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నామా, ఎట్లా అనేది మన విష్. బట్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిఫైనింగ్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది క్యాథోడ్ యానోడ్ వేరే మెటల్స్ కావు. ఇక్కడ కాపర్ క్యాథోడ్ ఉందనుకోండి, ఇది ప్యూర్ కాపర్ రాడు. ఓకేనా, ఇది కూడా కాపరే, బట్ ఇందులో ఇంప్యూర్ అయాన్స్ ఉన్నాయి అన్నట్టు ఈ యానోడ్ వైపు. ఓకేనా, సో ఈ ఇంప్యూర్ అయాన్స్ని ఈ కాపర్ నుంచి తొలగించడానికి మనం ఈ ఎలక్ట్రాలిసిస్ ప్రాసెస్ని హెల్ప్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకేనా, ఎప్పుడైతే కరెంట్ పాస్ అవుతుందో అప్పుడు ఈ యానోడ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇంప్యూర్ అయాన్స్ అనేటువంటివి ఎలక్ట్రాలిసిస్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది కదా, ఈ 2 ఎలక్ట్రోడ్కి సంబంధించిన ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషనే మనం ఇక్కడ తీసుకుంటాము. అయాన్స్ ఫామ్ అయిపోతాయి. పాజిటివ్ అయాన్స్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్న క్యాథోడ్ వైపు, నెగిటివ్ అయాన్స్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్న యానోడ్ వైపు ప్రయాణించి ఇక్కడ యానోడ్ కలిగి ఉన్నటువంటి ఇంప్యూర్ అయాన్స్ అన్నీ తొలగించబడి ఇక్కడ యానోడ్ కింద వైపుగా సెటిల్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అవక్షేపంలాగా ఏర్పడుతుంది. దీన్ని ఏమంటారంటే యానోడ్ మడ్ అంటారు. ఓకేనా, సో ఇదంతా ఏంటిది, ఇంప్యూర్ మిక్చరే కదా. ఈ ఇంప్యూర్ మిక్చర్ అంతా సపరేట్ చేసి మనకు కావాల్సిన మెటల్ ఏందో దాన్ని మనం తీసుకుంటాం అనమాట. ఇది ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ మెటల్. ఓకే, సో ఇది ఏంటిది డయాగ్రామ్ గురించి. ఇప్పుడు నేను ఈక్వేషన్స్ కూడా చెప్తాను. ఇది ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిఫైనింగ్ అండి. మనము ఈ కాపర్ మెటల్ని శుద్ధి చేస్తున్నాం. అప్పుడు ఏం తీసుకున్నామంటే కాపర్ సల్ఫేట్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషన్ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఎలక్ట్రాలిసిస్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి కాపర్ 2+ సల్ఫేట్ అయాన్స్ ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ ఏర్పడిన కాపర్ 2+ అనేది ఇంకా 2 ఎలక్ట్రాన్లను గ్రహిస్తుంది. అంటే ఏం రియాక్షన్, అది రిడక్షన్ అనమాట. కాపర్ 0గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, ఎక్కడ జరుగుతుంది ఇది, క్యాథోడ్లో. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాపర్ అనేది ఆక్సిడేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి కాపర్ 2+ అండ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్గా విడిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది. అంటే ఇది ఏంటిది, ఆక్సిడేషన్ అనమాట. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ మీరు చూడండి, కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ సిల్వర్ నైట్రేట్ సొల్యూషన్ కనుక తీసుకుంటే సిల్వర్ 1 ఎలక్ట్రాన్ రిలీజ్ చేసి ఆక్సిడేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. మళ్ళీ సిల్వర్ 1 ఎలక్ట్రాన్ గ్రహించి రిడక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ఆర్ఎం క్లోరైడ్ సొల్యూషన్ అనేది Rm3+ 3 క్లోరైడ్ అయాన్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఇక్కడ యానోడ్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే ఆర్ఎం అనేది ఆక్సిడేషన్ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి Rm3+ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, క్యాథోడ్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే Rm3+ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ గ్రహించి ఆర్ఎంగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఇది ఎక్కడ అంటే ఇది ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిఫైనింగ్ గురించి, లోహాల శుద్ధి చేసే ప్రక్రియకు ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్. బట్ ఇక్కడ మన ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ వేరియేషన్ వస్తుందన్నమాట. అదేంటంటే క్యాథోడ్ దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ మెటల్ తీసుకుంటున్నాము. ఓకేనా,
క్యాథోడ్ దగ్గర మనం తీసుకునేది ఆబ్జెక్ట్ మెటల్. ఇది దేనికంటే ఈపీ ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్కి. ఓకేనా, అదొక స్మాల్ వేరియేషన్ మీరు తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, మీరు ఇది టాపిక్ అర్థం కావాలంటే మళ్ళీ ఒకసారి ఫస్ట్ నుంచి వీడియో వినండి, మీకు తప్పకుండా అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ ట్రిక్ బాక్స్ చూడండి. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈజీ ట్రిక్స్. విత్ ఇన్ 3 minutes you will learn these 3 tricks. In previous class already I explained these 2 tricks, but once again I want to explain along with this first trick. Okay, so first I will explain the second one and third one. A square C square trick, AOCR trick. A square, at anode anion is present, at cathode cation is present. AO, at anode oxidation takes place. Oxidation nothing but removal of electron. Okay, so next at cathode reduction takes place. Reduction nothing but addition of electron. Okay, now I will explain other trick. This trick very very important and easy. Listen carefully. ER nothing but electrolytic refining. EP nothing but electroplating. In these 2 procedures, these 3 words are common: cathode, anode, electrolyte, right? But in electrolytic refining, pure metal works like cathode, impure metal works like anode. Here these 2 metal relevant acidified solution works like electrolyte. For example, pure copper metal is cathode, impure copper metal rod is anode, copper relevant acidified solution is electrolyte. It is for what purpose? Electrolytic refining purpose. Now electroplating purpose, cathode is object. For example, ఏదైనా కాపర్ రింగ్ తీసుకోండి, దానికి మనం గోల్డ్ ప్లేటింగ్, గోల్డ్ పూత పూయాలనుకుంటే మనం తీసుకోవాల్సిన యానోడ్ ఏంటంటే గోల్డ్ మెటల్, అదేంటిది ప్లేటింగ్ మెటల్. ఇక్కడ తీసుకునే ఎలక్ట్రోలైట్ మాత్రం ప్లేటింగ్ మెటల్ సొల్యూషన్ అయి ఉండాలి, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ మెటల్ సొల్యూషన్ కాకూడదు. అందుకే మీరు తప్పకుండా ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ నేను కాపర్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని సిల్వర్ కానీ గోల్డ్ కానీ పూత పూయాలంటే ఇక్కడ సిల్వర్ మెటల్ తీసుకుంటే సిల్వర్కి సంబంధించిన ఎలక్ట్రోలైట్ సొల్యూషన్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఆర్ఎం మెటల్ తీసుకుంటే ఆర్ఎంకి సంబంధించిన ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషన్ తీసుకోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే ఈ ఆబ్జెక్ట్ పైన ఈ మెటల్కి సంబంధించిన మెటల్ అయాన్స్ పోయి ఒక కోటింగ్ లాగా ఏర్పడతాయి. ఓకేనా, ఇంతకుముందే చెప్పాను కదా గిల్ట్ నగల తయారీ అని, ఇది అన్నమాట. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ electrolytic refining and electroplating. Now I want to explain about alloys. Next, alloy. Alloy definition: a homogeneous mixture of a metal with other metal or non-metal or a metalloid with metallic properties is called alloy. Alloy అంటే మిశ్రమ లోహం అన్నమాట. 2-3 లోహాలను కలిపి ఒక మిశ్రమంగా తయారు చేస్తే ఆ ఏర్పడిన దాన్ని అల్లాయ్ అని అంటారు. అది మెటల్ కాంబినేషన్ అనే ఉండాలని రూల్ లేదు. మెటల్ నాన్ మెటల్తో కంబైన్ కావచ్చు, మెటలాయిడ్తో కంబైన్ కావచ్చు, బట్ తప్పకుండా దానికి ఏముంటాయి, మెటాలిక్ ప్రాపర్టీస్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. సింపుల్గా చెప్పాలంటే మిక్చర్ ఆఫ్ మెటల్స్ నథింగ్ బట్ అల్లాయ్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ brass, bronze, German silver etc. are alloys. Okay, so but why we prepare alloy? మరి మనం ఎందుకు alloys ప్రిపేర్ చేస్తాము అంటే alloys are generally prepared to modify the properties of metals like malleability, ductility, toughness, resistance of corrosion etc. ఇవన్నీ ఏంటి ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం మనం, మెటాలిక్ ప్రాపర్టీస్. ఓకేనా, సో మృదుత్వము, రేకులుగా సాగే ధర్మము మేలియబిలిటీ, డక్టిలిటీ తీగలుగా సాగే ధర్మము, టఫ్నెస్ కఠినము, రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ కరోజన్ తుప్పు పట్టుటను నిరోధిస్తుంది. ఓకేనా, సో
సో ఇట్లాంటి ప్రాపర్టీస్ ఉన్న ఒక మంచి మెటల్ని ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఒక 2-3 మెటల్ మిక్చర్స్ని కలిపి ఒక మెటల్గా ప్రిపేర్ చేస్తారు, అదే అల్లాయ్ అన్నమాట. ఓకేనా, ఈ మెటాలిక్ ప్రాపర్టీస్ కోసమనే మనము అల్లాయ్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ alloy is a homogeneous mixture of metals or metals and non-metals combined in a definite proportion in their molten state. మనం ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాము, అల్లాయ్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 మెటల్స్ కావచ్చు, మెటల్ నాన్ మెటల్ కావచ్చు, మెటలాయిడ్ కూడా కావచ్చు. అవి పర్సంటేజెస్లో కంబైండ్ అయి ఉంటాయి. ఏ స్టేజ్లో? మోల్టన్ స్టేజ్లో. అకార్డింగ్ టు ద డిప్లొమా సిలబస్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ దిస్ 4 ఎగ్జాంపుల్స్. అల్లాయ్ మెటల్ కాంపోజిషన్ యూజెస్ బ్రాస్, కాపర్, జింక్. మెటల్ కాంపోజిషన్ 80%, 20%. ఓకే, మిషనరీ పార్ట్స్, డెకరేటివ్ హార్డ్వేర్, యూటెన్సిల్స్, స్క్రూస్ ప్రిపరేషన్ పర్పస్ దే విల్ యూస్ bronze, copper, stannum 90%, 10%. okay, so used in utensils, coins, statues preparation purpose. okay, German silver, copper, nickel, zinc. okay, 60%, 10% or 10 to 20%, here 20%, 60% copper, remaining metals 40%. used in spoons, forks, utensils, heaters, decorative items and resistors preparation purpose they will use German silver. next, nichrome. Nichrome is a combination of nickel and chromium, especially here nickel 80%, chromium and other metals 20%. okay, so used in heating elements preparation purpose, electrical resistors preparation purpose. okay, so simple trick box, alloy nothing but mixture of metals. okay, so next 1 second trick box series. S is opposite with the Z. SZ, you remember, so it is trick for brass and bronze. Brass it is a combination of copper and zinc, bronze it is a combination of copper and stannum. okay, so where end Z is there, there is no Z, where end S is there, there is no S, you remember like this. okay na, brass metal ki bronze metal ki చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకేనా, ఎక్కడైతే ఎస్తో ఎండ్ అవుతుందో ఆ అల్లాయ్లో ఎస్కి సంబంధించిన మెటల్ కాంపోజిషన్ ఉండదు అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ బ్రాస్లో ఎస్తో ఎండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎస్తో సంబంధించిన స్టాన్నం లేదు, జెడ్ అని ఉంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇక్కడ బ్రాంజ్లో జెడ్ ఉంది అంటే ఇక్కడ ఎస్ ఉంటుంది అనమాట, ఎందుకంటే ఎస్ ఈజ్ అపోజిట్ విత్ జెడ్ అని చెప్పాను కదా 1 సెకండ్ ట్రిక్లో. ఓకేనా, సో ఇక్కడ జెడ్ ఉంది కాబట్టి వచ్చేది ఎస్. ఓకే, సో కాపర్ అండ్ స్టాన్నం metal composition mixture is bronze. okay, so if you like this video please subscribe my channel Maheshwari Chemistry Classes, and thank you for your patience. please like my video and share with your friends. please subscribe my channel. Thank you very much.